صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه والمرسلين والصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سير شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سير شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف سير شيخنا ورب أرواحنا يهدي الدين بالخير وأصولهم وفروعهم وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الرحمن بن السقاف بن حسين السقاف وأصولهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفحاتهم وكراماتهم إمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتعم الآل جمعا مبدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتعم الآل جمعا مبدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العقائب وتعم
بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتؤم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سنن الوضوء سنن الوضوء هي التسمية والسواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار والتثليث ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين والسماخين وتخليل اللحية
الكثيفة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتطويل الغرة والتهجيل والموالاة وترك الاستعانة وترك التمشيف بخرقة والدعاء بعده والله أعلم بالصواب. Ini udah full seperti suaranya. Enak sih suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Syekhul Imamul Muallif rahimahullah ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kemarin Pak Wudu ada berapa kemarin tuh? 6. Yang pertama yaitu adalah kapan dunia tuh? Awal pertama kali bagian basuhan daripada wajah tuh. Ulang lagi, pertama adalah fardhu wudu. Kapan niat itu? Awal pertama kali basuhan daripada wajah. Ulang lagi, kapan itu niat? Awal satu bagian dari basuhan wajah tuh. Pertama kali air sampai di wajah, pasang niat. Niatnya boleh apa kemarin tuh? Nawaitu taharata shalah, atau bahasa Indonesianya aku niat bersuci untuk, atau niat yang kedua diperbolehkan nawaitu raf'al hadasil asghar, atau bahasa Indonesianya aku niat mengangkat tas kecil, atau yang ketiga diperbolehkan niatnya nawaitu fardal wudu'i. Ulang, yang pertama boleh niatnya nawaitu taharata, atau artinya aku niat bersuci. Yang kedua niatnya boleh nawaitu raf'al, atau artinya aku niat mengangkat. Atau niat yang ketiga artinya aku niat fardhu. Jadi boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa, silahkan tuh. Yang penting pas air wudhu sampai di wajah kita langsung niat di hati. Misalnya niatnya yang pertama tadi aku niat bersuci untuk sholat, atau niat yang kedua tadi aku niat mengangkat tas kecil, atau niat yang ketiga aku niat fardhu wudhu tuh. Yang penting air wudhu sampai di wajah bagian manapun langsung niat di mana? Dalam hati kita. Itu fardhu wudhu yang pertama. Yang kedua apa yang kedua? Basuh wajah. Wajah memanjang adalah dari tempat tumbuh rambut sampai bertemunya dua tulang rahang, kemudian melebar dari pentil kuping sebelah kanan sampai pentil kuping sebelah. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku tuh. Jadi pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga basuh kedua tangan sampai kedua siku. Kemudian yang keempat menyapu apaan? Menyapu kan? Menyapu menyapu kan? Nyapu halaman rumah. Bapaan nyapunya? Nyapu apaan? Nyapu sesuatu dari bagian, biar ilmu tuh biar begitu, biar pasti, ya tinggal pakai gampang. Menyapu sesuatu dari bagian kepala atau menyapu rambut. Ulang lagi. Yang pertama fardhu wudu niat. Kapan tuh niat? Awal satu bagian daripada wajah. Kemudian yang kedua niat kapan? Tadi awal satu bagian daripada. Niat itu boleh yang pertama nawaitu taharata. Niatnya artinya bahasa Indonesianya aku niat. Atau yang kedua nawaitu raf'al hadasil. Masuk dalam, masih muat dalam. Masuk dalam, digeser dan yang geser. Masih muat tuh dalam.
Jangan di luar. Jadi pertama tadi boleh niatnya nawaitu taharata sholat, atau bahasa Indonesianya aku niat bersuci untuk sholat. Yang kedua nawaitu al hadasin, atau bahasa Indonesianya aku niat mengangkat. Atau yang ketiga nawaitu fardhal wudu'i, aku niat fardu wudu. Yang kedua membasuh wajah memanjang dari tempat tubuh rambut sampai bertemunya, melebar dari pentil kuping yang sebelah kanan sampai. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dua siku. Yang ketiga yang keempat menyapu sesuatu dari bagian atau rambut yang ada di bagian kepala. Kemudian yang kelima membasuh sampai kedua mata kaki. Yang keenam itu biar apa tuh, praktek apa untuk paham tuh. Jadi ingetin fardu itu cuma berapa tuh? Nah, berarti selebihnya hukumnya apa? Sunnah tuh. Selebihnya hukumnya adalah sunnah. Nah, sunnah yang pertama, ulang lagi urutannya tuh. Urutan kita wudhu secara apa? Secara sunnah tuh. Dari sunnah sampai apa? Sampai yang fardu-fardunya itu. Kan setiap kerjaan ibadah itu pasti ada fardunya, pasti ada sunnahnya. Setiap kerjaan ibadah pasti ada fardunya, pasti ada kerjaan sunnahnya tuh. Nah, ulang dari awal lagi kita. Pertama kali kita wudhu, kita buka keran dulu tuh, buka keran. Kemudian cuci tangan sih. Kemudian buka keran dulu. Kemudian ilmu tuh pasti nggak ada yang ragu. Ilmu tuh pasti nggak ada ragu. Ente ragu nih, nggak pasti. Ilmu tuh pasti nggak ada ragu. Buka keran, kemudian apa lagi? Terus ngapain lagi? Buka keran, ngapain lagi terus? Apa? Niat sunnah wudu. Gimana niatnya? Ulang lagi. Buka keran pertama kali atau pada saat atau shower langsung apain tuh? Niat gimana niatnya? Hukumnya apa tuh? Niatnya bagaimana? Artinya silahkan pakai bahasa Indonesia. Aku niat melakukan. Ulang lagi, kita buka keran, kemudian tangan kita udah ada pada air tersebut, langsung niat di hati kita. Bagaimana niatnya tadi? Atau bahasa Indonesia, aku niat melakukan. Udah kelar niat, ngapain lagi? Ngapain lagi udah niat? Tuh macam-macam. Si Ariel taus karena dia habis ngopi, belum makan tadi dia tuh. Jadi ada yang bilang taus, ada yang bilang apa? Cuci tangan. Yang benar yang mana kemarin untuk keterangannya? Ulang lagi pertama apa pertama? Pertama buka keran. Terus ngapain lagi? Niatnya bagaimana niatnya? Nawaitu sunanal wudu'i, atau bahasa Indonesianya ngapain lagi begitu terus? Umur begitu gila juga. Cuci kaki sekalian. Ilmu itu pasti nggak ada yang ragu. Ente ragu bukan ilmu di situ. Kita akan makan loh. Tangan lagi. Bacaman. Yang perempuan bacaman perempuan. Bacaman. Taus. Yang kenceng dong mau dengar. Gitu dong. Taus tuh. Taus. Baca Bismillah. Kemudian apa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi a'udzu bika. Ulang lagi. Pertama buka kanan, terus niat di mana niatnya? Niatnya bagaimana? Atau bahasa Indonesianya? Udah kelar begitu ngapain lagi tuh? Baca? Bismillah ta'awudz dulu. Baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin. Apa lagi terus? Habis tangan lagi sekarang. Apa itu? Bersiwak tuh. Bersiwak cara pegang sunnah siwak. Kelingking di mana kelingking? Di bawah bagian paling bawah siwak. Kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk di tengah atas, di tengah atas. Kemudian ibu jari jempol di bawah bagian paling. Ulang lagi. Cara pegang siwak adalah kelingking taruh di mana? Ya, ini bareng-bareng. Cara taruh siwak ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menaruh siwak kelingking di bawah bagian siwak bagian paling. Terus tengah siwak bagian tengah, kemudian ibu jari di bagian atas paling siwak atas dari atas siwak tuh. Itu cara apa tuh? Cara pegang. Kemudian bagaimana caranya tuh? Bagaimana caranya? Belum itu belum situ. Nah, niat dulu. Bagaimana niatnya? Nawaitu sunnatan atau bahasa Indonesianya? Ulang lagi dari awal. Buka keran pada sun shower. Kita ngapain tuh? Niatnya bagaimana? Atau setelah itu ngapain lagi? Ta'awuz, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wa a'udzubika rabbi. Apa lagi terus? Bersiwak. Cara pegang siwak. Terus manis di atas bagian tengah siwak. Terus ibu jari di bawah paling atas siwak. Kemudian apa lagi? Niatnya bagaimana? Atau bahasa Indonesianya? Cara bersiwak pertama taruh pada bagian tengah, kemudian jalankan atas bawah sampai bagian kanan paling atas sampai bagian gigi apa nih? Gigi raham tuh. Kemudian ngapain lagi? Balik lagi sampai ke bagian tengah. Setelah itu ngapain lagi? Bawah. Kemudian ngapain lagi? Jalankan atas bawah sampai bagian gigi geraham bagian paling. Setelah itu ngapain lagi? Balikin lagi sampai bagian. Terus setelah itu ngapain lagi? Atas. Dari atas sampai bagian kiri sampai gigi geraham bagian sebelah kiri. Setelah itu ngapain lagi? Balikin lagi sampai bagian. Setelah itu ngapain lagi? Bagian bawah. Kemudian jalankan atas bawah sampai geraham bagian sebelah. Setelah itu ngapain lagi? Balik lagi ke. Setelah itu ngapain lagi? Lidah tuh. Abis siwak ngapain lagi? Ada yang belum tuh nanti dikerjain tuh semuanya tuh. Apanya belum? Apa yang ketinggalan Jumat? Apa yang ketinggalan? Apa tulang yang ketinggalan tulang? Hah? Hah? Hah?
Apa aja yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan nggak tuh sunnahnya itu? Ada yang ketinggalan nggak sunnah itu? Ada yang ketinggalan sunnah itu? Hah? Ada yang ketinggalan sunnahnya itu? Ada yang ketinggalan nggak ada? Hah? Ada ketinggalan tuh. Ada. Anda mau tahu ketinggalan? Anda mau tanyain deh makanya. Dan ketinggalan sih sunnah itu dulu. Ada itu ketinggalan sunnah itu. Apa sih yang ketinggalan mas itu? Apa yang ketinggalan itu? Hah? Bukan. Hah? Hah? Jangan berbohongnya apa? Enggak, bukan itu. Nah. Apa yang enggak ada, Bang? Ulang lagi dari awal. Itu ketinggalan tuh pelan-pelan, makanya pelan-pelan. Buka keran, buka shower, buka balasan, apa itu? Niatnya bagaimana? Terus atau aku niat setelah itu ngapain lagi? Ta'awuz, bacanya kalimatnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatil syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ngapain lagi terus? Bersiwak. Siwak caranya kelingking, dari kelingking ditaruh paling bawah. Terus Dari sebelum dari ujung masih bawah atas siwak. Terus Ibu jari ditaruh paling bawah atas siwak. Terus Baca niat. bukan baca, niat di hati, bukan baca. Terus kemudian apa lagi? Niat di hati. Bagaimana cara niat di hati? Atau bahasa Indonesianya? Lalu itu ngapain lagi? Hah? Hah? Udah kelar siwak sampai tahu, ngapain lagi terus? Mencuci? Tuh yang ketinggalan tadi tuh. Masa itu nggak cuci tangan? Jangan nggak tuh? Tadi udah ada tuh tadi. Tadi itu belum? Belum tadi itu. Ulang lagi. Ada imam nggak imam? Ada nggak imam? Jangan oke. Ulang lagi, ulang. Pertama tadi. Pertama buka keran atau padasan atau syawal. Kemudian apa lagi? Niatnya ngapain niatnya tuh? Terus jangan ini terus. Siwak dulu apa cuci tangan dulu? Hah? Yang kemarin tuh? Hah? Tangan dulu bersiwak. Yang pasti ilmu tuh nggak ada ragu. Ilmu nggak ada apa? Nggak ada ragu. Semua pastian tuh. Cuci tangan dulu apa siwak dulu? Tangan dulu bersiwak. Tuh. Ini kayak ulama sebagian nih. Berarti bilang cuci tangan, berarti siwak. Yang benar yang mana? Tangan dulu. Hah? Coba lihat di kitab. Lihat di kitab. Yang pertama apaan? At-tasmiyatu pertama wajah apa itu? Bismillah. Yang kedua wasiwaku, kedua bersiwak. Yang ketiga wa ghaslul kaffaini, cuci tangan. Yang berapa itu? Cuci tangan dulu apa siwak dulu? Siwak dulu baru kemudian apa? Ingatin ente, ibu pasti nggak ada keraguan di situ. Jangan sebagian bilang cuci tangan, sebagian bilang apa? Ulang lagi dari awal, ayo. Pertama buka keran, padasan, syawal, kemudian apa lagi? Niatnya bagaimana? Terus pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatil syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Terus caranya semua siwak terus. Dari kelingking ditaruh paling bawah. Dari tengah jadi
ngajak barang-barang, ente yang nggak paham jadi paham. Jangan ente yang nggak paham, ente diem, ketambah nggak paham akhirnya. Ulang dari awal lagi. Kita buka keran. Setelah itu ngapain? Ini aja bagaimana? Atau bahasa Indonesianya? Setelah itu ngapain lagi? Barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Terus apa lagi? Cara memakai siwak. Cara megang siwak. Jari kelingking taruh di. Terus jari manis, jari tengah pelan, jari telunjuk taruh di bagian. Terus apa lagi? Terus niatnya bagaimana niatnya? Apa arti bahasa Indonesianya? Niatnya di mana niatnya? Niatnya di hati. Terus apa lagi? Apa lagi terus? Cuci tangan. Setelah itu ngapain lagi? Cuci tangan, kelar. Setelah itu ngapain lagi? Ukur berapa kali? 3 kali. Setelah itu istinsyaq berapa kali? Istinsyaq berapa kali itu? Kumur 3 kali, kemudian istinsyaq. Selesai ngapain lagi? Istinsyaq. Ngebasuh wajah masuk kepada fardu atau sunnah? Fardu. Ada kesunahan pada ngebasuh wajah. Pertama apa? Dimulai dari bagian paling atas. Ulang, sunnah yang pertama dimulai dari. Terus sunnah yang kedua. Melebihkan dari basuhan yang wajib wajah. Kemudian yang ketiga, meniga-kalikan basuhan wajah. Yang keempat, apa yang keempat kemarin? Bersihkan mata. Oh itu kan wajib sebelumnya tuh yang membersihin kosmetik, ngebersihin belek, ngebersihin segala macam yang di wajah yang menjadi mani itu hukumnya sebelum apa ya? Sebelum wudu. Belum wudu udah langsung lihat dulu semua tuh dari anggota-anggota wudu kita lihat dulu semua tuh. Ada nggak mani itu dulu sebelum semua tuh. Apalagi sunnahnya? Pertama tadi mulai dari bagian paling atas. Yang kedua, melebihkan basuhan yang wajib. Yang ketiga, meniga-kalikan basuhan wajah. Yang keempat, meletakkan jari telunjuk yang kanan atau kiri pada bagian apa? Pinggiran mata tuh, gituin tuh, itu sunnah tuh. Nih begini caranya nih, tuh, gituin tuh. Kalau ente yang pakai apa tuh? Yang pakai kanan langsung gituin. Nah, pas lu mata gituin tuh, gituin tuh. Ini disebut memperhatikan secara maksimal pada basuhan pinggir-pinggir dari bagian mata kita. Speaker jelek di speaker jelek. Ulang lagi sunnah yang pertama. Sunnah yang pertama tadi apa wajah? Mulai dari bagian paling atas wajah. Yang kedua, melebihkan pada basuhan
Berarti kalau ngelebihin, ente lebihin semua nih. Lebihin tuh begitu. Jangan pas, lebihin seluruhnya. Yang ketiga, meniga kalikan basuhan wajah. Yang keempat, melangkah-langkah dari telunjuk pada apa itu? Pada pinggir. Nah, itu hukumnya apa tuh? Yang kelima, menggosok-gosokkan tangan pada bagian wajah tuh. Kita gituin sunnah hukumnya tuh. Nah, kita wudhu begini nih, tuh. Itu hukumnya sunnah. Kita gituin tangan hukumnya apa tuh? Sunnah. Cuma buka keran doang gituin wajah kita ke air, kemudian niat sana wudhu kita. Nggak pakai digitu-gituin, sah wudhu kita kan? Sah tuh, karena menggosok-gosokkan tangan ke wajah hukumnya apa? Kan gak enak speaker. Jelek banget speaker. Jadi menggosok-gosokkan tangan ke wajah hukumnya apa? Sunnah. Ulang lagi, sunnah yang pertama tadi apa? Mulai dari bagian paling atas wajah. Yang kedua, melebihkan pada basuhan yang wajib wajah. Yang ketiga, meniga kalikan basuhan wajah. Yang keempat, ente yang nggak bisa ikutin jadi paham praktek wudhu lain. Kalau ente teori nggak bisa, lain kerjaan wudhu ente. Ulang lagi, yang pertama tadi apa? Bagian paling atas. Yang kedua, melebihkan pada basuhan yang wajib. Yang ketiga, meniga kalikan basuhan wajah. Yang keempat, meletakkan jari telunjuk pada. Kemudian yang kelima, menggosok-gosokkan tangan ke bagian. Itu hukumnya apa tuh? Sunnah tuh, ingetin tuh. Yang wajib adalah yang tadi terangin itu. Nah, pas air sampai ke bagian wajah, langsung niat di hati itu. Niatnya tadi bagaimana niatnya? Atau bahasa Indonesianya? Niat yang kedua, langsung artinya. Yang ketiga, tuh ingetin tuh, di pada basuhan wajah di situ ada kerjaan fardu, ada kerjaan apa? Sunnah. Kerjaan fardunya apa itu? Niat. Yang kedua, basuh wajah. Kerjaan sunnahnya apa itu? Mulai dari bagian paling atas wajah. Yang kedua, melebihkan basuhan yang wajib pada wajah. Yang ketiga, yang keempat, apa tuh? Mata. Meletakkan apa? Pada. Nah, yang kelima. Tuh, pertimbangan jelas tuh ya. Nah, terus habis wajah apa lagi? Memasuk kedua tangan sampai apa? Apa hukumnya tuh? Fardu. Apa hukumnya? Fardu. Itu yang fardu itu. Yang fardu yang wajib membasuh tangan sampai kepada siku tuh. Di situ ada kesunahannya. Kalau kita wudhunya menggunakan apa kemarin? Kan gayung, maka sunnah dimulai dari ujung jari. Ingetin, kalau menggunakan dari apa? Gayung, maka sunnah menggunakannya wudhunya dimulai dari bagian ujung jari. Tapi kalau menggunakan keran, menggunakan shower, menggunakan panasan, maka sunnah dimulai dari mana? Siku. Ingetin tuh. Jadi sunnah yang pertama tadi apa? Kalau menggunakan gayung, maka sunnah dimulai dari ujung jari. Tuh, ingetin. Yang kedua, kalau menggunakan keran, shower, panasan, maka sunnah dimulai dari siku. Ingetin tuh. Di sini berapa sini dengan musalah ini?
Hah? Keran berarti mulai dari mana? Siku tuh, ingetin tuh. Kalau ente pakai gayung, ente ke gayung nih, ngambil air gituin. Nah, maka dimulai dari mana? Tuh, gitu. Lain tuh sunnahnya tuh. Kalau di sini pakai keran, maka sunnah dari mana ini? Siku tuh gituin tuh. Nah, yang kedua tadi apa? Yang pertama tadi itu, yang kedua? Hah? Melebihkan basuhan yang wajib. Lebihan yang pertama sampai mana? Ah, nggak begitu ngomong apa namanya? Lebih yang pertama sampai mana? Sampai lengan tangan bagian atas. Ulang. Yang pertama tadi sunnahnya lebihkan sampai mana? Lengan tangan bagian atas. Yang paling sempurna sampai mana? Yang sempurna sampai mana? Bahu atau? Ulang lagi. Yang berikutnya tadi apa? Membasuh tangan sampai mana? Di situ ada kesunahan. Sunnah yang pertama apa? Apabila menggunakan gayung, maka sunnah dimulai dari ujung jari. Terus yang kedua, menggunakan keran shower pada saat, maka sunnah dimulai dari siku. Ngerti ya, gitu ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, melebihkan pada basuhannya apa? Yang wajib sampai mana kita tuh? Siku. Nah, melebihkan sunnah yang pertama sampai mana? Lengan tangan bagian atas. Yang kedua yang paling maksimal sampai mana? Bahu atau sampai? Terus apa lagi sunnahnya? Meniga kalikan pada basuhan tangan. Apa lagi sunnahnya? Hah? Menggosok-gosokkan tangan kayak apa? Tangan kiri ke tangan sebelah kanan tuh. Kan itu begini tuh, ya? Nah, ini hukumnya apa nih? Misalnya ada orang yang udah kalau gitu bilang tangannya sah nggak? Sah. Tapi sudah apa? Menghilangkan kerjaan apa? Kerjaan sunnah tuh. Jelas ngerti ya? Ulang lagi. Basuhan tangan hukumnya apa? Di sana ada kesunahan apa? Sunnah yang pertama, apabila menggunakan gayung maka ujung jari. Yang kedua, apabila menggunakan keran shower pada saat, maka dimulai dari siku. Kemudian yang kedua sunnahnya melebihkan pada basuhan tangan yang wajib. Yang pertama sampai mana? Lengan tangan bagian. Yang kedua sampai mana? Sampai bahu atau sampai? Terus ngerti ya? Yang ketiga, meniga kalikan pada basuhan tangan. Yang keempat, menggosok-gosokkan pada. Nah, jadi ente begini nih hukumnya apa nih? Nah, jadi ini nanti kalau ada orang yang wudhunya buka keran, gitu ya bang, sama wudhunya dia? Sah tuh, karena menggosok-gosokkan tangan hukumnya apa? Nah, habis belum tuh? Apa yang kelima? Apa nama ini? Tashbik. Apa namanya? Ngetin, pakai ya. Tashbik. Apa namanya? Gitu itu. Tuh, udah rapi semua. Karena udah ketiga, kelar. Kiri udah tiga, gituin. Tuh, gituin. Lagi perempuan sama, gituin tuh. Nah, ini yang disebut dengan apa ini? Gituin tuh ya, jangan lupa. Habis belum? Habis belum? Habis tuh. Habis tangan apa lagi? Menyapu sesuatu dari kepala atau rambut yang ada pada. Hukumnya apa itu? Hukumnya apa? Fardu. Ingatin. Yang wajib bagaimana? Yang wajib, yang fardu? Yang wajib berapa helai rambut? Sehelai rambut. Yang penting ada pada bagian apa? Ulang lagi tadi. Menyapu sesuatu dari apa tadi? Kepala atau menyapu rambut yang ada pada kepala. Wajibnya berapa helai rambut? Kemudian sunnahnya bagaimana sunnahnya? Sunnahnya bagaimana sunnahnya? Menyapu seluruh bagian kepala. Ngerti? Sunnahnya apa? Menyapu seluruh bagian kepala. Ulang lagi, sunnahnya apa sunnahnya?
Caranya bagaimana caranya kemarin tuh? Hah? Ibu jari taruh di pelipis, terus jari telunjuk ditempelkan ke jari telunjuk kanan, ditempelkan ke jari telunjuk sebelah kiri. Tuh, gituin tuh, gituin. Sampai lagi. Jalankan dari depan sampai belakang. Terus, apabila memiliki rambut, maka dikembalikan dari bagian belakang ke bagian. Terus yang kedua, apabila tidak memiliki rambut, maka tidak disunnahkan untuk. Ulang lagi. Tadi yang berikutnya adalah yang fardu wudu. Tadi apa? Menyapu sesuatu dari atau kemudian sunnahnya menyapu seluruh bagian kepala. Bagaimana caranya tadi? Ibu jari letakkan di mana? Pelipis. Kemudian telunjuk kanan tempelkan pada telunjuk sebelah. Apa lagi terus? Jalankan dari bagian depan kepala sampai bagian belakang kepala. Terus yang pertama, jika memiliki rambut maka dikembalikan ke bagian depan kepala. Jika yang kedua tidak memiliki rambut maka tidak disunnahkan untuk. Apa lagi sunnahnya? Berarti 3 kaliin dulu tuh, 1, 2, 3, baru ratain seluruhnya tuh, ingetin tuh. Jadi jangan terbalik, jangan diapain, ratain baru 3 kali, bukan tuh, itu paul gitu namanya tuh. Jadi sunnahnya 3 kali dulu gituin tuh, 1, 2, 3. Udah rapi 3 kali baru apa? Meratakan basuhan sapuan apa? Kepala yang tadi tuh, gitu itu tuh ya. Kalau punya rambut balikin ke arah depan, kalau enggak tidak sunnah untuk mengembalikan ke arah depan. Apalagi sunnahnya? Habis belum? Habis. Udah kelar menyapu sesuatu dari kepala atau menyapu rambut, apalagi? Hah? Mengusap atau menyapu? Salah, yang mengusap sama. Menyapu atau mengusap dari apa? Telinga. Tuh, berapa kali sunnahnya? Berapa kali sunnahnya? 9 kali. 3 yang pertama. Sunnah yang 3 yang pertama. Telunjuk. Telunjuk apa ini? Masukkan pada bagian dalam. Kemudian apa lagi? Taruh di bagian. Kemudian apa lagi? Jalankan telunjuk dan ibu jari. Telunjuk pada bagian dalam telinga, ibu jari pada bagian luar telinga. Tuh yang biasa kita kerjain tuh begitu. Tuh ambil nih, gituin tuh. Tuh 1, ambil lagi. Ini telunjuk buat dalam jalan tuh gitu. Ini jempol buat apa ini? Buat bareng jalannya tuh. Jangan jempol duluan gitu tuh. Baru apa? Telunjuk enggak bareng. Telunjuk jalan, jempol juga apa? Jalan tuh. Jadi 3 sunnah yang pertama tadi apa? Jari telunjuk dimasukkan pada bagian dalam telinga, ibu jari, kemudian dijalankan telunjuk dan berbarengan dengan ibu jari. Sampai berapa kali itu? 3 kali. 3 kali yang kedua, jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, gituin. Ambil air wudhunya 1, ambil lagi 2, ambil lagi 3. Itu 3 yang berapa tuh? Yang kedua. 3 yang ketiga, telapak tangan diapain? Diapain? Tempelin.
Tempel di mana? Telinga tuh, gituin tuh. Tuh, 1, tuh, 2, 3. Berapa sepatu? Ulang lagi. 3 yang pertama pada sapuan atau usap apa tadi? Sapuan atau? Tadi apa? Usapan telinga. Berapa sunahnya? 9. Yang 3 yang pertama telunjuk, tangan pada, kemudian ujung jari, kemudian diapain lagi? Jalankan secara bersamaan sebanyak 3 kali. Jelas paham ya, ngerti ya? Terus 3 yang kedua, jari telunjuk. Jadi ingetin, 3 yang pertama, 1 kelar nih, ambil lagi gitu. Ambil lagi itu. Kemudian 3 yang kedua sama nih. Apa nih? Dimasukkan ke mana? Nah, sama tuh. 1 ambil lagi itu. Jadi jangan bekas yang apa deh? Yang pertama tuh, ambil lagi itu, begitu. Sampai berapa kali ini? Terus 3 yang ketiga. Diapain? Hah? Jangan ngomong itu lo. Jadi taruh di mana nih? Oh gitu itu, tuh. Diapain ini? Diapain? Pelin tuh, gitu itu. Kayak agam nih, anak. Susah banget ngajar wudhu aja, gila. Pusing ngajar wudhu gitu. Tuh. Kita pengen cepet-cepet, takut ada apa kan, ente kan ada yang lama mikirnya kan, ada yang tell me kan, jadi loadingnya udah orang loading baru, oh iya tuh, ada begitu orang tuh, ada yang begitu, makanya ada orang sengaja, nggak semua ente cerdas, nggak semua, ada sebagian apa tuh, kadang-kadang yang lola, apa lola? Loading lama, temen-temen dia ngerti semua, kita baru, oh gitu, kan setan begitu tuh, itu kan guru dicatat nanyanya. Iya, makanya ini buat ngimbanginnya diulang-ulang tuh, karena nggak semua ente apa cerdas, nggak semua. Ane yakin dari semua yang datang nih paling cuma 2-3 orang yang kayak ada cerdas dari dia. Terus gitu ya, ngerti ya. Ulang lagi tadi. Apa lagi tadi? Nah, telinga tadi sunnahnya berapa tadi? 9. 3 yang pertama. Telunjuk ke dalam bagian dalam telinga, kemudian ibu jari. Ngapain lagi terus? Jalankan secara bersamaan sebanyak 3 kali. Kemudian sunnah 3 yang kedua, telunjuk masukkan ke mana? Dalam telinga. Berapa kali? 3 yang ketiga, telapak tangan tempelkan pada. Nah gitu, berapa kali? Apalagi terus? Habis belum tuh? Ya habis. Apalagi terus? Masuk apa? Kaki hukumnya apa? Fardu. Dari mana kefarduannya? Dari mata kaki gila juga. Dari mana? Ujung jari sampai mata kaki. Ingetin tuh. Dari ujung. Masa kaki kita ujung jari? Kan kurang amat. Masa dia balik begitu? Dari ujung jari sampai, tapi ingat sunnahnya, kalau menggunakan apa? Gayung, maka sunnah dimulai dari mana? Ujung jari. Kalau menggunakan apa? Keran, shower, panasan, maka sunnah dimulai dari itu ya. Terus sunnah yang kedua apa lagi? Melebihkan pada basuhan yang apa? Yang wajib. Yang pertama sampai mana? Betis. Yang kedua sampai mana? Terus yang ketiga sunnahnya apa lagi? Meniga kalikan pada basuhan kaki. Yang keempat menggosok. Jadi ente muka keran, kaki digitin doang, sah nggak bu ente? Sah tuh. Tapi menghilangkan kerjaan apa tuh? Sunnah. Apalagi sunnah yang kelima, menyela-nyela jari-jari kaki menggunakan apa? Kelingking tangan yang sebelah dimulai dari kelingking jari kaki yang kanan secara apa? Diurutkan sampai kelingking
Dari yang sebelah, yuk bener. KPN tuh, contohnya tuh. Pegangin, pegangin bu. Contohin, Eril. Pegangin. Gitu, tuh, nih, lihat Eril tuh. Lihat Eril jangan Eril aja. Wah, pelan gue lihat. Ya sini dulu. Nah tuh, terus. Nah gitu tuh liatin tuh. Terus pindah deh ke bagian. Lu pakai maksi nggak? Pakai sempak lagi pak. Terus, ya salah. Pintar banget. Salah dari sini. Ya, salah. Ya. Ini ada salah itu tuh. Tuh, gitu ya. Ulang kiri ulang. Tuh. Dari jempol tuh dimasukin. Tuh. Tuh, itu yang dibilang apa? Nyala dari kaki gitu. Jelas ngerti ya? Habis belum tuh? Bismillah a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ij'alna bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi tawbatin nasuhin tawbira li dhunubi wa tanzuruni fi kulli halin ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر
adkhilni